Good morning, my dear students. In this presentation, with regard to voluntary organization sector, I shall be explaining you the various characteristics that a voluntary organization should possess so as to be covered under this voluntary organization sector policy. That means any organization or any voluntary organization which need to be covered or which shall come under the purview of this voluntary organization sector policy should have certain characteristics. What are they? That is what I am going to talk about here in this particular presentation. இப்போ இந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் செக்டருக்கு தனியாக ஒரு சட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதோட முக்கியமான ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு முன்னாடி ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தோம். இந்த செக்டரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் இந்த பாலிசி கைட்லைன்ஸுக்கு உட்பட்டு இல்லை இந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்றால் அந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன குணாதிசைகள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த குணாதிசைகள் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லுவேன். Before I pass on to the actual presentation, I want you to recollect the various characteristics of a non-governmental organization which I spoke about and posted a few days back. இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனாக்கா என்ஜிஓட குணாதிசைகள் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு 2-3 ப்ரெசன்டேஷன் போஸ்ட் பண்ணேன். அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. Now, to be covered under this policy, voluntary organizations should broadly have the following characteristics. Any voluntary organization, if they want to be covered under this particular policy, they should have the following characteristics. என்ன சொல்லாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு 2 லைனில் எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இந்த பாலிசி கைட்லைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ளே அடங்க வேண்டும் வர வேண்டும் என்றால் அவங்களுக்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்ட முக்கியமான குணாதிசைகள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now let us understand what are they. Number 1, they are private, that is separate from government. Any voluntary organization should be privately formed, privately functioned, that is they should be separate from government. They should not have any link with the government. There should not be any attachment with the government. There should not be any involvement with the government. Of course, all NGOs are privately formed. They are formed voluntarily by few minimum of 7 volunteers. That's it. That is the main character. இந்த ஃபஸ்ட்டு குணாதிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது ஒரு தனியார் நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனமும் தனியார் நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா என்ன? தனியார் நிறுவனம் தனியாக செயல்பட வேண்டும், எக்காரணத்தை கொண்டும் அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது, அரசாங்கமும் இதுவும் தனித்தனியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The second character which states that they do not return profits generated to their owners or directors. Any NGO, which is mostly NGOs are formed only with the motive of providing service or help to the people. But NGOs can be registered under 3 different acts. You can go for Societies Registration Act. An NGO can be registered under Indian Trust Act, or an NGO can also be registered under Companies Act. So NGOs registered under Societies Act and NGOs registered under Trust Act, NGO registered under Companies Act. So any activity which is carried out by the NGO with the aim of generating profit. Say for example, an NGO has started a small manufacturing concern wherein they produce, say for example, textile goods, and they sell the textile products in the market and they get profit.
and this profit should be used only for serving the community. In no way this profit should be distributed or shared between the owners or directors of the NGO. This is also another important character. இப்போ ஒரு தொண்டு நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதிவு செய்ய வேண்டும். அதை பதிவு செஞ்சால் தான் அது ரெஜிஸ்டர்டு பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை நீங்கள் பதிவு செய்யணுன்னாக்கா 3 சட்டத்துக்கு கீழே நீங்கள் பதிவு செய்யலாம், which will be dealing with in detail in the next coming classes. ஸோ NGO ஃபஸ்ட்டு எதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறதுல சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது தொண்டு நிறுவனத்தை இந்தியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட் அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு கூட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். மூணாவது ஒரு NGOவை கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். யூ ஹேவ் 3 different acts you can go for registration. பட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் வச்சுருக்கீங்க, அந்த தொண்டு நிறுவனம் சார்பாக ஒரு தொழிற்சாலை வச்சுருக்கீங்க. அந்த தொழிற்சாலையில் ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கீங்க. அந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய டெக்ஸ்டைல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் விற்று நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க. அப்போ NGO should not be meant for gaining profit. அதுதான் மெயின் எசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அன் NGO. பட் ஹியர் இங்கே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது. அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை எக்காரணத்தை கொண்டும் NGOவோட ஓனர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் பிரித்து எடுத்துக்கக்கூடாது, அவங்களுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடாது. இந்த லாபத்தை வரக்கூடிய லாபத்தை இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் த பீப்புள் ஹூம் யூ ஆர் சர்விங். எந்த மக்களுக்காக நீங்கள் சேவை செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களோ அந்த நிறுவனத்தை அவங்களுக்காக தான் செலவு செய்ய வேண்டும் ஒழிஞ்சு எக்காரணத்தை கொண்டும் டைரக்டர்ஸ் ஆர் ஓனர்ஸ் ஆஃப் NGO இந்த லாபத்தை பிரித்து எடுத்துக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி குணாதிசை இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இஸ் there should not be any return of profit to owners or directors of NGO. That's it. The third character states that they are self-governing. So NGOs should be governed by their own self. There should not be any external governance. So the governing body of an NGO should govern its own self. That is not controlled by government. To be more specific, there should not be any sort of government intervention or government control over any NGO. This is the important character. மூணாவது கேரக்டர் குணாதிசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் செல்ஃப் கவர்னிங். அப்படின்னாக்கா ஒரு தொண்டு நிறுவனம் அவங்களே ஆள வேண்டும், கவர்ன் பண்ணிக்கணும், அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும், நிர்வாகம் பண்ணிக்கணும். எக்காரணத்தை கொண்டும் அரசாங்கத்தோட தலையீடு, அரசாங்கத்தோட கவர்னன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ரைட். Fourth character states that they are registered organization or informal groups with defined aims and objectives. Any NGO has to be, number one, they have to be registered registered organization in the Societies Act, Trust Act or Companies Act, or it may be an informal group, plus they should have defined aims and objectives. Any informal or formal group, they should be registered with defined aims and objectives clearly mentioned in their memorandum of association. Okay, that's it. இந்த நாலாவது முக்கியமான குணாதிசை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும். முறைசாரா நிறுவனமாக கூட இருக்கலாம். பட் அவங்களோட எய்ம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், நோக்கங்கள், குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டாக முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. These are the 4 important characteristics that an organization should possess if they want to be covered under this policy. எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த 4 முக்கியமான குணாதிசைகள் இருக்க வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இந்த பாலிசிக்கு உட்பட்டு பாலிசி வரம்புக்குள்ளே வர வேண்டும் என்றால் அவங்களுக்கு இந்த 4 முக்கியமான குணாதிசை இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That's it. Thank you.